ரெக்கார்டிங். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் பக்தி சதாச்சார வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். 3 பேர் தான். அப்புறம் இது ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர் கோயில் வந்திருக்கோம். எல்லாருமா சேவிக்கணும். ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜெபம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. பிரணதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நம்ம வந்து பஜன் பாடிட்டு நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எஸ், தெரியுதா ஸ்கிரீன்? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதாஜி. ஓகே ஓகே. இது வந்து ராதிகா ஸ்டூடியோ. ஓகே, வில் ஸ்டார்ட். இது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமா? பவிதா மாதாஜிக்கு தெரியும் இல்லையா? தெரியும் மாதாஜி. ஒரு பேராகிராஃப் நம்ம எல்லாரும் முடிக்கலாம். ஓகே, நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். அப்புறம் வந்து ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, பவிதா மாதாஜி, அருள்சலம் பிரபுஜி படிக்கலாம். அப்படி முடிச்சிடலாம். ஓகே. कुङ्कुमाक्त काञ्चनाब्जि गौरहारि गौरव पीतनाञ्चिताब्ज गन्ध कीर्ति निन्दि सौरभ बल्लवी सोन सर्व वाञ्छितार्थ साधिका मह्यमात्म पाद पद्मदास्य दासु राधिका. Please let me serve at your lotus feet Sri Radhika. அது தெரிஞ்சா பாடலாம், இல்ல அப்படியே நிறுத்தலாம். பண்றேன். மாதாஜி பாடுங்க. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி.
गौरविंद कांति निंदि चित्रपट शांतिका कृष्ण मत्त भृंग केलि पुल्ल पुष्प वाटिका कृष्ण नित्य संगमात पद्म बंधुराधिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तु राधिका प्लीज लेट मी सर्व अद्य लोटस श्री श्री राधिका बबीता माताजी पढ़ो। सौकुमार्य सुष्ट पल्लवालि कीर्ति निग्रह चंद्र चंदनोत्पलेन्दु सेव्य सीत विग्रह स्वापि मार्ष पल्लवीश कामदापपादिका मयम् आत्मपाद पद्म दास्य दास्तु राधिका प्लीज लेट मी सर्व युवर लोटस फीट श्री राधिका। हरे कृष्ण माता जी। अरुणसेल्वम प्रभु जी பாடுறடா? பாடுறேன் மாதாஜி, ஏதோ தெரிஞ்ச வரைக்கும் பாடுறேன் மாதாஜி. இது மெதுவா பாடுங்க. விஸ்வவிந்திய விஸ்வவந்திய யௌவதாபி யௌதாபி வந்திதாபி யாரமா ரூப நவ்ய யௌவானதி சம்பாத்ய நய சம்பதான யமா சீலஹர்த லீலயா ச யாதா அஸ்திஜா நாதிகா மயம் ஆத்ம பாத பத்ம தாசய தாசு தாதிகா. Please let me serve at your lotus feet, Sri Radhika. Okay. रासलास्य कीर्तनर्म सत्कलालि पंडिता प्रेम रम्य रूप वेश सद्गुणालि मंडिता विश्वनव्य गोपयोसि आलिता पियादिका मह्यम आत्म पाद पद्मदास्य दासुराधिका. Please let me serve at your lotus feet, Sri Radhika. Jai Shri Ram. नित्य नव्य रूप केलि कृष्ण भाव संपदा कृष्ण राग पंद कोप यौवदेशु कंपदा कृष्ण रूप वेश केलि लग्न सप्तमादिका मह्यमात्म पाद पद्म दास्य दास्तुलादिका प्लीज लेट मी सर्व अद्य लोटस फीट राधिका. Yes. स्वेद कंब कंडकाशु कत्कदादि संजिता मर्सहर्ष वामतादि पावकुश नांजिता. அதுக்கப்புறம் ரெண்டு லைன் இல்லையா மாதாஜி? ரத்ன தெரியலையா? ஆமா மாதாஜி, கீழே இருக்க ரெண்டு லைன் தெரியல மாதாஜி. அதுக்கு கீழே இப்போ அதாவது 8வது பேராகிராஃப் தான் வருது. இல்லடா 7 அடிக்கும். இங்க இருக்குது மாதாஜி, இங்க இருக்குது, படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்வேத கம்ப கண்டகாஷு கத்கனாதி சஞ்சிதா மர்சஹர்ஷ வாமதாதி பாவ குஷ்ணாஞ்சிதா கிருஷ்ண நேத்ர தோசி ரத்ன மண்டனாலிதாதிகா மயம் ஆத்ம பாத பத்மதாஸ்ய தாஸ்து ராதிகா. ப்ளீஸ் லெட் மீ சர்வ் யுவர் லோட்டஸ் ஃபீட் ஸ்ரீ ராதிகா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அருட்செல்வம் பிரபு படி படிக்கிறாளா? அருட்செல்வம் யா சிஷ்யனாந்த கிருஷ்ண விப்ரயோக சந்தியோதிகா நேக சைத்தன்ய சாபலாதி பாவ விருந்த மோதிகா எத்தன லப்த கிருஷ்ண சங்க நிர்காதிக சாதிகா மயமாத்ம பாத பத்ம தாசிய தாசு ராதிகா. Please let me serve at your lotus feet, Sri Radhika. Okay, last. अष्टकेन यस्त्वनेन नौति कृष्ण वल्लभं दर्शनेऽपि शैलजादियोऽसितालि दुर्लभं कृष्ण संगनन्दितात्मदास्य सेतुभाजनं तं करोति नन्दितालि सञ्चयासु साजनं. Please let me मह्यमात्मपाद पद्मदास्य दासु राधिका. Please let me serve at your lotus feet, Sri Radhika. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. அப்படியாக நம்ம ஒரு பிரேயர் பண்ணிவிட்டோம். எஸ், நம்ம ஓகே பேக் டு தி தெரியறது இல்லையா? அப்போ ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது. சரி, அப்ப நம்ம வந்து இன்னைக்கு என்ன பார்க்கறோம்? ஷியாமானந்த பண்டித்தரோடு அவரோட என்னெல்லாம் பொழுதுபோக்குனா என்னது, அவரோட எல்லாம் பாஸ்ட் டைம்ஸ், அவர் என்னெல்லாம் பண்ணார். எல்லாரும் பக்தாஸ் தான், ஆச்சாரியாஸ் இவெல்லாம் பக்தாஸ், எப்படி எல்லாம் அவ வந்து அவரோட லைஃப் லீட் பண்ணாங்க சொல்லிட்டு. எஸ், ஷியாமானந்த பண்டித். எஸ், பிரபுஜி படிக்கும்போ ஏபிசிடில இருந்து ஏபிஜே 3 பேர் தான்.
ஸ்ரீ ஷியாமானந்தா பண்டிட். ஸ்ரீ ஷியாமானந்தா பிரபு கிருஷ்ணலீலாவில் சுபலாவின் அடியாரின் வேலைக்காரராக இருந்தார். அவர் கௌரிதாஸ் பண்டிட்டின் சீடரான ஹிருதயானந்தா அல்லது ஹிருதய சைத்தன்யாவின் சீடர் ஆவார். கௌரிதாஸ் கிருஷ்ண லீலாவில் சுபலா. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. கௌரிதாஸ் கிருஷ்ண லீலாவில் சுபலா. ஓகே, இதுதான் போட்டிருக்கேன். ஷியாமானந்த பிரபு யாரு? கிருஷ்ண லீலாவில் சுபலா அடியாரின் வேலைக்காரராக இருந்திருக்கார். அது வந்து நான் படிக்கல. ஓகே, இது போட்டிருக்காங்க. சுபலாவின் அடியாரின் வேலைக்காரராக இவர் இருந்திருக்கார். அவர் கௌரிதாஸ் பண்டித்தின் சீடராக ஹிருதயானந்தா அல்லது ஹிருதய சைத்தன்யமின் சீடர் ஆவார். ஓகே, அவர் வந்து அதோட இனிமேதான் வரும், பாஸ்ட் டென்ஸ்ல வரும். சும்மா ஒரு பிரீஃபா கொடுத்திருக்கான். அவர் கௌரிதாஸ் கிருஷ்ண லீலாவின் சுபலா. கௌரிதாஸ் கிருஷ்ண லீலா. ஆச்சா, கௌரிதாஸ் வந்து சுபலா கிருஷ்ணா லீலா சுபலாவா இருந்தது. கிருஷ்ணா லீலால கிருஷ்ணோட ஃப்ரெண்டு சுபலா இல்லையா, அவரோட அவதாரமா கௌரிதாஸ் வந்திருக்காருன்னு போட்டிருக்கான். அவரை பத்தி பின்னாடி பார்க்கலாம். கொடுத்திருக்கால தெரியாது, நான் இன்னும் இது பண்ணி போட்டேன். ஒரு நிமிஷம். बबीता माताजी पढ़ी। படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யம் லோக புவி கீர்த்தயந்தி ஹிருதயானந்தஸ்ய சிஷ்யம் பிரியம் சக்கே ஸ்ரீ சுபலஸ்ய யாம் பகவத்தः பிரஷ்டானுஷிஷ்யம் ததா ச ஸ்ரீமாத் ரசிகேந்திர மத்ஸ்தக மனிஷ் சித்தே மம ஹர்நிஷம் ஸ்ரீ ராதா பிரியா நர்ம மர்சு ருச்சிம் சம்பதயன் श्री राधा प्रिया नर्म मर्मसु रुचि संपदयन पासदम श्री श्यामानंदा ஹிருதயானந்தரின் அன்பான சீடர் என்று இவ்வுலகில் அறியப்பட்டார். அவர் சுபாலா சாகாவின் பேரறிஞர், பரமபிதாவின் மிகவும் பிரியமான நண்பரானார். அவர் புனிதமான பேரானந்தத்தை அனுபவிப்பவர்களில் முகடு மாணிக்கமாக இருந்தார். இரவும் பகலும் அவர் என் மனதில் தோன்றி ஸ்ரீ ராதாவின் பிரியமானவரின் மகிழ்ச்சியில் சாராம்சத்திற்கு ஒரு பாராட்டை கொண்டு வரட்டும். ஷியாமானந்தா சதகா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த ஷியாமானந்த சதகான்னு ஒரு இது என்ன சொல்லுவா பிரேயர்ஸ் இருக்கு, அதுல வந்து இது கொடுத்துருக்கு. இதுல என்னது, அவர் வந்து இவரோட சீடர், ஹிருதயானந்தரோட சீடர். அது நடுவுல இருந்தது. ஐ திங்க் when I was doing translation பார்த்தேன். அப்புறம் நான் அது இதுவும் படிச்சேன். அதுல இருக்கு அவர் வந்து ஹிருதயானந்தர் ஆக்சுவலி சைத்தன்யா பாக்குறதுக்கு தான் போறார். அப்புறம் சைத்தன்யா பாக்குறதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஹிருதயானந்தரோட வீட்டுலதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு இருக்கார், நித்யானந்தரும் அவர் வீட்டுல இருக்காரு சொன்னோடனே சரி அங்க போய் அவரை போய் சந்திக்கலாம் நாங்க போனோடனே அவர் வந்து இவரோட எல்லாம் அங்க இருந்துன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு இருப்பாரு. இவன் நல்ல அவருக்கு வந்து சேவை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொல்றாரு, இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆட்டும் உன்னை வந்து நான் வந்து தீட்சை வீட்டுல சொல்லிட்டு தான் போறேன். எனக்கு வந்து ரொம்ப பிரைட்டா இருக்காரு, படிக்கிறாரு, எல்லாம் நல்லா இருக்கு. அப்போ அவ அப்பாட ஒரே பிள்ளை. நான் அதுல இருந்து பின்னாடி வரேன். அவ அம்மா அப்பாக்கு நிறைய பசங்க பிறக்குறாங்க, ஆனா ஒருத்தரா இறந்து போயிடுறாங்க. இவருக்கு வந்து பிறந்தோடனே என்ன பேர் வச்சா, துக்கினா என்னது, சோகம்னு அந்த மாதிரி பேர் வச்சுட்டான். அப்போ ஆனா அந்த குழந்தை நல்லா வளர்ந்து நல்லா புத்திசாலியா எல்லாம் படிச்சு இதான் வந்தது. அப்போ இது ஆன்மீகத்துக்கு ரொம்ப நாட்டம் வந்தது. அப்போ அவ அப்பா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு இருந்தார், நல்லா இதா இருக்காரு அப்படின்னு. அப்புறம் ஒரு மாதிரி ஒரு பருவம் இந்த வயசு வந்தப்ப எனக்கு வந்து ஆன்மீகத்துல ரொம்ப இது இருக்கு, எனக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இதா இருக்கணும், டிசைபிளா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அவ அப்பா சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஒரே பிள்ளைதான், பாக்கி எல்லாம் இறந்து போயிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து போறாரு. அப்ப தெரிய வந்தது இவரோட வீட்டுலதான் இருக்காரு அப்படின்னு. யாரு, ஹிருதயானந்தரோட வீட்டுல. அவ அங்க போலாம், யாரு அங்க இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் நித்யானந்தரும் இருக்காரு. அப்புறம் அங்க போயிட்டு அவர் கைங்கறி எல்லாம் பண்ணிட்டு அவ ஹிருதயானந்தர் சொல்றேன், நானே அவருக்கு தீட்சை கொடுத்து விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மந்திரம் எல்லாம் கொடுத்து அவர் தீட்சை பண்ணிக்கிறார். அதுதான் வந்து அவரோட அன்பான சீடர். அவர் வந்து இவ்வுலகில் அறியப்பட்டார். அவர் சுபலா சகாவின் பேரறிஞர். என்ன புரியல, சுபலா சாக்காவின் பேரறிஞர், பரமபிதாவின் மிகவும் பிரியமான நண்பரானார். ஓகே, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோடு மிகப்பெரிய நண்பரானார். அவர் புனிதமான பேரானந்தத்தை அனுபவிப்பவர்களில் முகடு மாணிக்கமாக இருந்தார். நிறைய பேர் அந்த மாதிரி ஆனந்த இது பிரபு சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட டிசைபிளா இருக்கிறவாள்ல நிறைய பேர் ஆனந்தத்தை அடைஞ்சா அதுல இவர் வந்து ஒரு மகுடம் மாதிரி.
இவர் வந்து இன்னும் நல்ல ஒரு ஆனந்தத்தை அடைந்தார். இரவும் பகலும் அவர் என் மனதில் தோன்றி ஸ்ரீ ராதாவின் பிரியமானவரின் மகிழ்ச்சியின் சாராம்சத்திற்கு ஒரு பாராட்டை கொண்டு வரட்டும்னு அவர் வந்து ஆசீர்வதிக்கிறார் போல. என்னது, ராதா ஸ்ரீ ராதாவோட வந்து இது கிரேஸ் அவருக்கு ஃபுல்லா கிடைக்கணும். அப்ப அவரோட லைஃப்லயே அந்த இது நடந்திருக்கு. சோ அதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ராதா வந்து அவருக்கு ஒரு இதுல கனவுல வந்து எல்லாம் கொடுக்குறான், திலக்கம் விட்டு கொடுக்குறான். அடுத்தது யாரு? நீங்க படிச்சு பபிதா படிச்சா ஜெயஸ்ரீ மண்டல் படி. ஸ்ரீ ஷியாமானந்தர், ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசர் மற்றும் ஸ்ரீ நரோத்தமதாச தாக்கூரா ஆகியோர் ஸ்ரீ கௌரசுந்தரரின் நித்திய கூட்டாளிகள். ஸ்ரீ சைத்தன்யரின் புனித செய்தியை பூமி முழுவதும் பிரசங்கிக்கும் நோக்கத்திற்காக அவர்கள் இந்த உலகில் தோன்றினர். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கூட்டாளிகள் நித்திய பரிபூர்ணமானவர்கள் என்பதை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் பிருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணரின் சேவையை ஒருவர் அடையலாம். நரோத்தம தாஸ் தாக்கூரா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம 3 பேரும் பக்தாஸ், சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பக்தா. இந்த இது வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லணும். சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்லியிருக்கா, ஹரே கிருஷ்ண நாமஜம் பண்ணணும் சொல்லியிருக்காரு. அதெல்லாம் பிரசங்கிக்கணும், எல்லாத்தையும் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ எல்லா இடத்துக்கும் போறா. அப்ப இந்த நரோத்தமதாஸ் தாக்கூரா என்ன சொல்ற, சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் கூட்டாளிகள் இந்த 3 பேர் இருக்கா இல்லையா, கூட்டாளிகள் பரிபூர்ணமானவர்கள், எல்லாம் ஞானிகள் அவ என்பதை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் பிருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணரின் சேவையை ஒருவர் அடையலாம். அவர் இவாளை வந்து டிவோட்டியா நம்ம ஏற்றுன்னு விட்டோம்னாலே நமக்கு வந்து என்னாகும், ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் பிருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணரின் சேவையை ஒருவர் அடையலாம். கிருஷ்ணருக்கு இன்னவே நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றா போல ஆயிடும். என்ன கிருஷ்ணரோட டிவோட்டிஸ் ஆல்சோ நம்ம வந்து சர்விட்டர் ஆஃப் த சொல்றோம் இல்லையா, we are servitor of the Lord. நம்ம வந்து லார்டுக்கு சர்வீஸ் பண்றோம். அவரோட டிசைபிள் யார் இருப்பாங்களோ அவங்களே நம்ம சர்வீஸ் பண்றோம். சோ சர்விட்டர் ஆஃப் த சோல். எவ்வளவு பேர் இருந்தாலும் அவளுக்கு நம்ம சேவை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுலதான் கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு திருப்தி ஆகும். அதுதான் ஒன் ஆஃப் த கிருஷ்ணரின் சேவை ஆயிடும். நம்ம அவளுக்கு வழிபட்டாலே, அவளுக்கு எல்லாம் இது பண்ணி கொடுத்ததுனாலே, ஹெல்ப் பண்ணியோ அவரோட அதான் ஹெல்ப் தான் மெயினா, அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாலே கிருஷ்ணர் சேவை பண்ற போல ஆயிடும். நரோத்தமதாஸ் தாக்கூரா சொல்றாரு. சரி, யா பிரபுஜி படிங்க. ஷியாமானந்தா பிரபு உத்தகலாவில் தரேந்த பாதுராபுரா என்ற இடத்தில் பிறந்தார். இவரது தந்தை பெயர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா மண்டல், அவரது தாயார் பெயர் ஸ்ரீ துரிகா. 6 கோபர்களின் வம்சத்தில் இருந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ண மண்டல் இந்த மகன் பிறப்பதற்கு முன்பே இறந்து போன பல மகன்களையும் மகள்களையும் பெற்றிருந்தார். அவரது குடும்பத்திற்கு ஏற்பட்ட பெரும் துரதிர்ஷ்டம் காரணமாக ஸ்ரீ கிருஷ்ண மண்டல் அந்த சிறுவனுக்கு துகி என்று பெயரிட்டார். அந்த சிறுவன் பெரிய மனிதனாக மகா புருஷனாக மாறுவான் என்று எல்லோரும் சொன்னார்கள். சைத்ரா மாத பௌர்ணமி அன்று ஒரு மங்களகரமான தருணத்தில் பகவான் ஜெகநாதரின் கருணையால் இவ்வுலகில் அவதரித்தார். ஜெகநாதரின் மகிமைகளை பிரசங்கிக்க வந்தவர் என்பதால் அவர் வளர வளர இறைவனே அவரை காத்தார். சிறுவன் மிகவும் அழகாக இருந்தான். அவன் மன்மதனை போல் இருந்தான். எல்லா கண்களும் அவன் மீது பதிந்தன. ரொம்ப he was looking beautiful. நல்ல ஒரு அம்சத்தோட பிறந்திருக்காரு. அது வந்து அவ அம்மா அப்பா அப்படி எல்லாம் கொடுத்திருக்கு. அவருக்கு முன்னாடி பிறந்த குழந்தைகள் இறந்து போயிடுது. அப்ப இவருக்கு என்ன பேர் வச்சா, துக்கி. துக்கினா எனக்கு சோகம். சுக்கனாக்கா ஹாப்பினஸ், ஆனந்தம். ஆனா இவர் வந்து துக்கி, துக்கம். அப்படி துக்கம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி துக்கி கிடையாது, துக்கி அப்படி சொல்லணும். சோ அந்த சிறுவன் என்னது கொஞ்சம் இவன் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருக்கான், இந்த குழந்தை பெருசாகும் போது எல்லாம் நல்ல பெரிய ஆளா வருவோம், நல்ல ஞானியா வருவோம் அப்படின்னு, மகாபுருஷனாக மாறுவான் என்று எல்லோரும் சொன்னார்கள். இப்ப எப்ப அவர் எப்ப பிறந்த சைத்ரா மாத பௌர்ணமி அன்று ஒரு மங்களகரமான தருணத்தில் பகவான் ஜெகநாதனின் கருணையால் இவ்வுலகில் அவதரித்தார். அப்புறம் அவர் வந்து பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருந்தாராம். அப்ப எல்லாருக்கும் அவன் மன்மதனை போல இருந்தான், அவ்வளவு அழகா இருந்தான். எல்லா கண்களும் அவன் மீது பதிந்தன. பவிதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இவரது தந்தை ஸ்ரீ கிருஷ்ணா மண்டலா கிருஷ்ணரின் சிறந்த பக்தர்.
தன் மகன் எப்போதும் கௌர நித்யானந்தா பற்றி எண்ணங்களில் மூழ்கி இருப்பதைக் கண்டு அவரிடம் மந்திர தீட்சை எடுக்க சொன்னார். சிறுவன், ஹிருதய் சைத்தன்ய பிரபு என் குரு. அவர் அம்பிகா கல்னாவில் வசிக்கிறார். அவரது ஒரு கௌரிதாஸ் பண்டித். இந்த இரண்டு பெரிய சகோதரர்களான ஸ்ரீ கௌரா மற்றும் நித்யானந்தா இப்பொழுதும் அவரது வீட்டில் வசிக்கிறார்கள். நீங்கள் உத்தரவு கொடுத்தால் நான் அவர்களிடம் செல்வேன் மற்றும் அவரது சீடர்கள் ஆக. அம்பிகா கல்னாவை அடைந்ததும் கௌரிதாஸ் பண்டிதரின் வீட்டு எங்கே என்று உள்ளூர் மக்களிடம் விசாரிக்க தொடங்கினார். அங்கே அவர் ஹிருதய சைத்தன்ய பிரபுவை கண்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அம்பிகா இங்க வந்தது. ஓகே, படிக்கலாம். ஓகே, இங்க அம்பிகா கல்னாவில். ஓகே, அவர் அம்பிகா கல்னாவில். அப்ப அது இடத்தோட பேரு. ஓகே, அப்ப அவ அப்பா என்னது? கிருஷ்ணன் மண்டலா மோண்டல் சொல்லுவாவா? மோண்டால் மண்டல் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? வளம் ஓன்னு அது எல்லாம் சத்தம்லாம் ஓணும் வரும். கிருஷ்ணா மோண்டல், கிருஷ்ணரின் சிறந்த பக்தர். இவரது தந்தை என்னது? கிருஷ்ண மண்டல். அவர் வந்து ரொம்ப கிருஷ்ண பக்தரா இருந்திருக்கார். அப்புறம் வந்து தன்னோட பிள்ளை எப்படி இருக்கான்னு பார்த்தா ரொம்ப சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட ரொம்ப இதா இருந்தார். என்னது டிவோட்டி மாதிரி இருக்கார். எப்போதும் கௌரானா சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பற்றிய எண்ணங்களில் மூழ்கியே இருப்பான். எப்போ அது அவளை பத்தியே திங்க் பண்ணிட்டு மூழ்கி இருக்கிறத கண்டு அவர் மந்திர தீட்சை எடுக்க சொன்னார். சரி, போயிட்டு மந்திர தீட்சை எடுத்துக்கோ. பிள்ளை கேட்டான். அவர் வந்து சரி நீ போ, எடுத்துக்கோ, நோ ப்ராப்ளம். சிறுவன் எங்க போய் போறான்? ஹிருதய சைத்தன்ய பிரபு என் குரு. அவர் அம்பிகா கல்னாவில் வசிக்கிறார். அவரது குரு கௌரிதாஸ் பண்டிட். இவர் வந்து ஹிருதய சைத்தன்ய பிரபு வந்து என்னுடைய குரு. அவர் வந்து ஏத்துக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கார். அவரோட குரு யாரு? கௌரிதாஸ் பண்டிட். இந்த இரண்டு பெரிய சகோதரர்களான ஸ்ரீ கௌரா மற்றும் நித்யானந்தா எப்பொழுதும் அவரது வீட்டுல, இந்த ரெண்டு பண்டித்தோட வீட்டுலதான் அந்த நித்யானந்தரும் இவரும் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவ வீட்டுல போயிட்டு எப்பவுமே அங்க அவ வீட்டுல போய் தங்குவாங்க. நீங்கள் உத்தரவு கொடுத்தால் தான் அவரிடம் செல்வேன். மற்றும் அவரது சீடர்களாக, அவரோட சீடரா நான் வந்து டிசைபிள் ஆயிட்டு அங்கேயே தீட்சை பெற்று அங்கேயே இருக்கேன். இப்ப அம்பிகா கல்யாணம் அங்க போய் சேரறார். அங்க போனோட அவர் எங்க இருக்காரு அந்த வீடு எல்லாம் தேடி போறார். கௌரிதாஸ் பண்டித்தின் வீடு எங்கே என்று உள்ளூர் மக்களிடம் விசாரிக்க அவ வந்து ஹிருதய சைத்தன்யம் பிரபுவோட வீட்டை வந்து காட்டுறான். இந்த வீட்டுலதான் அவ தங்கி இருப்பா. மாதாஜி படிங்க. துகி, உங்கள் புனித பாதங்களில் சேவை செய்ய விரும்புகிறேன். நான் நீண்ட தூரம் வந்துவிட்டேன். பாரேந்திர பகதூர் புறத்திலிருந்து நான் 6 கோபர்களின் வம்சத்தில் பிறந்தேன். என் தந்தையின் பெயர் கிருஷ்ண மண்டல், என் பெயர் துகி. இந்த சிறுவனின் இனிமையான வார்த்தைகளால் ஹிருதய சைத்தன்யா மகிழ்ச்சி அடைந்தார். இனிமேல் உன் பெயர் கிருஷ்ணதாஸ் என்றார். கிருஷ்ணதாஸின் உறுதியான சேவை, அவரது பக்தி மற்றும் அவரது ஆழ்ந்த புத்திசாலித்தனம் மற்றும் புரிதலை கண்ட ஹிருதய சைத்தன்யா ஜீவகோஸ்வாமியை தேட பிருந்தாவனத்திற்கு செல்லும்படி கட்டளையிட்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. சின்ன யங் பாய் இல்லையா? அப்ப ரொம்ப ஸ்வீட்டா எல்லாம் பேச பார்த்துட்டு அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுது. அவரு தன்னோட இதை இன்ட்ரோடக்ஷன் பண்ணிட்டார். நான் எந்த குலத்துல பிறந்திருக்கேன், 6 கோபர்களின் வம்சத்தில் பிறந்திருக்கேன். என் பெயர் என்னோட அப்பா பெயர் வந்து கிருஷ்ணமண்டல், என் பெயர் துக்கி அப்படின்னு. துக்கி எல்லாம் சின்ன ஒரு பெட் நேம் மாதிரி தான் வைக்கிறா இல்லையா? அப்ப அவர் ரொம்ப அதெல்லாம் ஆனந்தப்பட்டு, என்னது உன் பேர் இங்க அது இல்ல கிருஷ்ணதாஸ், இன்னொரு பேர் இருக்கு அவருக்கு, வேற 3வது பேரு கொடுத்துருக்கா. சோ 3 பேர் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து அம்மா அப்பா வீட்டுல வச்ச பேரு துக்கி. அப்புறம் வந்து இது இந்த பிரபுஜிட்ட வந்தோடனே இவர் வந்து என்ன சொல்ற, இல்ல உனக்கு நான் வந்து நல்ல பேரா வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணதாஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கா. அப்புறம் கிருஷ்ணதாஸின் உறுதியான அப்புறம் அங்க இருந்துட்டு இருக்கும்போது நல்ல சேவை பண்ணுவார் இவாளுக்கு. அங்கெல்லாம் அப்போ அப்படிதான், யாரும் நம்ம வந்து தேர்டின் போறோமா அந்த குருஜிக்கு நிறைய சேவை எல்லாம் பண்ணுவான். ஏன்னா அவ வந்து ஆச்சாரியா அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு. சோ அவரது பக்தி மற்றும் ஆழ்ந்த புத்திசாலித்தனம் மற்றும் புரிதலை கண்ட ஹிருதய சைத்தன்யா ஜீவகோஸ்மியை தேட பிருந்தாவனத்துக்கு செல்ல முடியும். ஜீவகோஸ்மாயிட்ட நீ போ, அவளை விட எக்ஸால்டட் டிவோட்டி இல்லையா, நீ அவரை தேடினா அங்க போய்க்கோ. ஜீவகோஸ்வாமி பிருந்தாவனத்துல இருக்க, நீ அவரை தேடின்னு போன்னு சொல்லிட்டு கட்டளை அடிக்கிறார். அப்புறம் அங்க போகிறார் அவர். அருசெல்வம் பிரபுஜி. ஸ்ரீ கிருஷ்ணதாசர் தலை குனிந்து பிருந்தாவனத்திற்கு செல்லும்படி தனது குருவின் கட்டளையை ஏற்றுக்கொண்டார். துகி கிருஷ்ணதாஸை ஹிருதய சைத்தன்யா தனது வழிகாட்டுதலின் கீழ் பணிபுரிய அனுப்பினார் என்பதை அறிந்ததும் ஜீவா கோஸ்வாமி மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். ஸ்ரீ கிருஷ்ணதாசர் ஜீவ கோஸ்வாமிக்கு கவனமாக சேவை செய்தார் மற்றும் கோஸ்வாமிகளின் வேதங்களை மிகவும் தீவிரமாக படித்தார். அந்த நேரத்தில் ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சாரியா மற்றும் நரோத்தமதாஸ் தாகூரா
ஆகியோரும் ஜீவ கோஸ்வாமியின் அதிகாரத்தின் கீழ் கோஸ்வாமி வேதங்களை படிக்க வந்தனர். கிருஷ்ணதாஸ் அவர்களை சந்தித்து ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சாரியா மற்றும் நரோத்தமதாஸ் தாக்கூரா வேதங்களை படித்தார். படிப்பார். இப்ப நம்மளே நம்ம கிளாஸ் இப்ப நம்ம இங்க எல்லாரும் உட்கார்ந்து இருக்கோம். திரும்பி வேற ஒரு கிளாஸ் இருந்தா நம்மளே இதெல்லாம் இருப்போம். நம்ம டிவோட்டிஸ் இல்லையா? இப்ப இவரும் அப்படிதான். இவர் தேர்டின்னு போறார் ஜீவ கோஸ்வாமி, அங்க பார்த்தா இவர் நரோத்தமதாஸ் இருக்கார். அப்புறம் யாரு ஸ்ரீனிவாஸ், இப்ப லாஸ்ட் நம்ம ஸ்ரீனிவாஸ் பார்த்தோமே அவரு இருக்காரு. இவ எல்லாருமே அந்த பக்தா அவள்கிட்ட இருந்து இந்த வேதங்கள்லாம் படிச்சுட்டு இருக்கா. நான் என்ன சொல்றேன், நானே நினைச்சுப்பேன் ஒரு குரூப்ல பாத்தீங்கன்னா திரும்பி இந்த பபிதா மாதாஜி இருப்பா, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இருப்பா, அருள்சலம் பிரபுஜி இருப்பா. நம்மள இந்த டிவோட்டிஸ் வில் கீப் மீட்டிங். ஒரு குரூப்ல நம்ம போனோம்னாலும் நம்மளும் இருப்போம், வேற பல பேரும் இருப்பா அந்த மாதிரி. அப்ப இவரும் தேர்டின், இவர் ஜீவா கோஸ்வாமி தேர்டின் வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜீவா கோஸ்வாமி தெரிஞ்சு படுத்து. சரி இந்த ஒரு பிள்ளை வராம பார்த்தோன்னா இவ நம்ம கிட்ட வராம சொன்னோன்னு ரொம்ப சந்தோஷமா எடுத்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணதாச தலை குனிந்து ஓகே தலை குனிந்துனா என்னது அக்செப்டட், நான் போறேன், சரி ஜீவ கோஸ்வாமி தேர்டின் போறேன்னு. அப்ப துக்கி கிருஷ்ணதாசை துக்கி கிருஷ்ணதாஸ், அவர் பேரே அப்படி ஆயிடுது, துக்கி கிருஷ்ணதாசை ஹிருதய சைத்தன்யா தனது வழிகாட்டுதலின் கீழ் பணிபுரிய அனுப்பினார் என்பதை அறிந்ததும் ஜீவா கோஸ்வாமி மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். அப்பெல்லாம் அப்படிதானே, குருகுலவாசம் தானே, இன்னும் ஒரு ஆள் வந்தாச்சு நமக்கு எல்லாம் சேவை பண்றதுக்கு, நம்ம வந்து அவளுக்கு நாலேஜ் கொடுக்கணும். ஆனா அவர் வந்து இந்த டிவோட்டிஸா வந்து சேவை புரியறதுக்கு வந்திருக்காங்க. ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைந்தார். இப்ப கிருஷ்ணதாசர் ஜீவ கோஸ்வாமிக்கு கவனமாக சேவை செய்தார். அவங்க ரொம்ப டிவோட்டட், சின்ன ரொம்ப டீன்ஸ், ஐ திங்க் தேர் ஆல் இன் டீனேஜ் தான் நினைக்கிறேன், சின்ன பிள்ளையா இருந்தார். அப்போ அந்த மாதிரி வேதங்களை எல்லாம் கற்று அந்த மாதிரி அங்க பார்த்தா இன்னும் மற்ற 2 பேர் இருக்கா. யாரு நரோத்தமதாசாவும் ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சாரியா, இவாளும் இருக்கா. இவரும் சேர்ந்து 3 குழந்தைகளுமா வந்து வேதங்கள் படிக்கிறதுக்கு உட்கார்ந்து இருக்கா. பபிதா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணதாசா ஜீவா கோஸ்வாமிக்கு அவரை நெருக்கமான கொண்டு வரும் சேவைக்காக ஜெபித்தார். இதை பார்த்து ஜீவா கோஸ்வாமி மகிழ்ச்சியுடன் தினமும் கனனா குஞ்சாவில் இருந்து கொஞ்சம் தண்ணீர் எடுக்க வேண்டும் என்றார். அவர் முதல் தூக்கி கிருஷ்ணதாஸ் மிகுந்த பாசத்துடன் ஆர்வத்துடனும் அந்த குஞ்சாவிடம் சென்று ஜீவா கோஸ்வாமியின் தண்ணீர் தொட்டியை நிரப்புவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஒரு ரிவரா பாண்டா என்னோ சம்திங் குட்டை மாதிரி அங்க போயிட்டு தண்ணி நினைச்சுப்பா, தண்ணி ஃபில்அப் பண்ணணும் அப்படின்னு. அப்ப அது ஸ்டார்டிங்ல என்ன பண்றது, கிருஷ்ணதாசா ஜீவா கோஸ்வாமிக்கு அவரை நெருக்கமாக கொண்டு வரும் சேவைக்காக ஜபித்தார். நான் வந்து அவருக்கு நல்ல பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் மாதிரி நான் வந்து அவருக்கு சேவை புரியணுமே சொல்லிட்டு அவர் ஜபிச்சிருந்தா. ஜபிக்கிறதுன்னா என்னது, அப்படி ஒரு இது இருந்தது, ஒரு என்னது இச்சை. நான் வந்து அவருக்கு எல்லாம் பர்சனல், சும்மா வேதம் மாத்திரம் கட்டா போறாது, அவருக்கு எல்லாம் பர்சனல் பணிவிடை செய்யணும் அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கா. அதே போல என்ன எடுத்து இதை பார்த்த ஜீவா கோஸ்வாமி மகிழ்ச்சியுடன் ஓகே சரி நீ வந்து எனக்கு பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் இருக்கிற போல நீ வந்து எனக்கு எல்லாம் சேவை பண்ணலாம். தினமும் கனனா குஞ்சாவில், அதான் அந்த ஒரு பாண்ட் மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், இருந்து கொஞ்சம் தண்ணீர் எடுக்க வேண்டும் என்றார். அன்று முதல் துக்கி கிருஷ்ணதாஸ் மிகுந்த பாசத்துடன், ரொம்ப ஆர்வத்துடனும் பாசத்துடன் அந்த குஞ்சாவிடம் சென்று, குஞ்சானா அந்த இடம், கனனா குஞ்சான்னு அந்த இடத்தோட பேரு, குஞ்சான் தான் வரும் இல்ல, குஞ்சாவிடம் சென்று ஜீவா கோஸ்வாமிக்கு தண்ணீர் தொட்டியை நிரப்புவார். தண்ணீர் தொட்டி என்ன குளிக்கிறதோ வாட்டவர் அதெல்லாம் போயிட்டு வந்து அதை நரைச்சு வைப்பார். அவர் பர்சனலா ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தார். எஸ், அடுத்தது யாரு? ஜெயஸ்ரீ மாதா படிங்க. ராதா மற்றும் கோவிந்தரின் பெயரை கேட்கும் போதெல்லாம் அவர் கீர்த்தனையில் உரத்த குரலில் பாடினார். அவர்களின் தெய்வீக பொழுதுபோக்குகளை அவர் நினைவு கூறும் போதெல்லாம் அவர் ஆச்சரியத்தில் ஊமையாகி விடுவார். அவ்வப்போது அழகான இளவரசி போல் இருக்கும் ஒரு பெண் அதே குஞ்சாவிலிருந்து தண்ணீர் எடுத்து தலையில் சுமந்து செல்வதை அவன் கவனிப்பார். பிரம்மாவும் சிவனும் அவள் அழகில் மயங்குவார்கள். அவரது சேவை ரிஜாவின் இளவரசர் மற்றும் இளவரசி ஸ்ரீ ராதா மற்றும் கிருஷ்ணருக்கு நிச்சயமாக மகிழ்ச்சி அளித்தது. அதனால் அவர்கள் கிருஷ்ணதாசிடம் தங்களை வெளிப்படுத்த விரும்பினர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் பார்த்துன்னு கிருஷ்ணா ராதாவும் வந்து இவருக்கு வந்து ஒரு இது என்னது அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஏன்னா இவர் ரொம்ப அவர் டிவோட்டா வேலை பண்ணியிருந்தார் இல்லையா. ராதா மற்றும் கோவிந்தரின் பெயரை கேட்கும் போதெல்லாம் இவர் என்ன வேண்டியிருந்தாராம், அந்த கீர்த்தனையில் உரத்த குரலில் பாடினார். இவர் வந்து பாடிட்டு இருக்கார் ரொம்ப ஆனந்தமா. ராதா கிருஷ்ணாவோட பாட்டு கேட்டால் ரொம்ப அவரும் சேர்ந்து பாடிட்டு இருப்பார். அவர்களின் தெய்வீக பொழுதுபோக்குகளை அவர் நினைவு கூறும் போதெல்லாம் அவர் ஆச்சரியத்தில் உண்மையாகிவிடார். He was very much interested in knowing about கிருஷ்ணா ராதாவை பத்தி பாஸ்ட் டைம்ஸ்ல கேட்க அப்படி மெய்ச்சிலிருத்து அதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருப்பாராம்.
அவர் ஆச்சரியத்தில் உண்மையாகி விடுவார். அவ்வப்போது அழகான இளவரசி போல் இருக்கும் ஒரு பெண் யாராவது அந்த குஞ்சாவில் தண்ணீர் நிறைக்க வந்ததுன்னா ஒண்ணு ராதாவோட நினைவெல்லாம் வந்துருமா அவருக்கு. அதே குஞ்சாவிலிருந்து தண்ணீர் எடுத்து தலையை சுமந்து செல்வதை அவன் கவனிப்பான். பிரம்மாவும் சிவனும் அவள் அழகில் மயங்குவார்கள். பிரம்மாவும் சிவனும் ஏன் மயங்குறாங்க தெரியாது, அதையும் மட்டும் தெரியாது. அவரது சேவை பிரஜாவின் இளவரசர் மற்றும் இளவரசி ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா மற்றும் கிருஷ்ணருக்கு நிச்சயமாக மகிழ்ச்சி அளித்தது. அதனால் அவர்கள் கிருஷ்ணதாசியிடம் தங்களை வெளிப்படுத்த ஓகே. அது இவன் வந்து இவர் ரொம்ப டிவோட்டடா பார்த்தாலும் இவருக்கு ஆக்சுவலி அதாக்கும் இருக்கும். ரொம்ப அவர் யாரு அந்த மாதிரி அழகான பெண்ணு வந்து இந்த மாதிரி தண்ணி தூக்கின்னு போறா அந்த மாதிரி பார்த்ததுனாக்காலே அவர் வந்து ராதாவோட நினைவு தான் வருமா. அது வேறக்கு இந்த இவரு பண்டிட் என்ன துக்கி அவருக்கு துக்கி என்ன பேர் அவரோட மறந்து விட்டேனே. துக்கி என்னது அவர் பேரு? துக்கி கிருஷ்ணதாஸ் அவர் பேரு. சோ அந்த அப்போ கிருஷ்ணா ராதாவும் மேல பார்த்துன்னு தானே இருக்கும். சோ வந்து சரி இவர் வந்து நம்மளோட ஏதாவது பாஸ்ட் டைம் வந்து இவருக்கு அழிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் டிசைட் பண்ணுறோம். எஸ், புனித திலக லீலா. இப்போ ஒரு லீலா புரியுறாங்க. அருள்செல்வம் படிங்க. புனித திலக லீலா. ஒரு நாள் கிருஷ்ணதாசர் குஞ்சாவிலிருந்து தண்ணீர் தொட்டியை நிரப்பும் பணியை செய்து கொண்டிருந்தார். அவர் கிருஷ்ண பிரேமையின் சமாதியில் முழுமையாக மூழ்கினார். அந்த நேரத்தில் அவர் தனது பானையின் அடியில் தண்ணீரில் ஒரு அற்புதமான பிரகாசிக்கும் வளையலை கண்டார். ஒரு கணுக்கால். அதை பார்த்ததும் அதன் அழகை கண்டு வியந்தார். ஆழ்மன பரவசத்தில் மூழ்கினார். அவர் குஞ்சாவின் தண்ணீருக்குள் கையை நீட்டி இந்த அசாதாரண வளையலை வெளியே எடுத்தார். அதை தன் தலையில் தொட்டு பார்த்தபோது ஆழ்நிலை பரவச அலையை உணர்ந்தார். அங்க வந்து இந்த சேவை புரியறதுக்கு அந்த குஞ்சா அந்த இடத்துல வந்து தண்ணி தொட்டி நடக்கும்போது ரொம்ப ஒரு ஆனந்தம், ஒரு பரவச ஆனந்தத்துல தான் இருப்பாராம். அப்ப அன்னைக்கு அவர் வந்து அந்த ஒரு வளைனா ஆக்சுவலி காலில் போட்டுக்கிறதுக்கு என்ன சிலம்பு மாதிரி. சிலம்பு தானே காலில் போட்டுக்கிறதுக்கு சிலம்பு தானே சொல்லுவாங்க. சின்னதா இருந்ததுன்னா கொலுசும்பா. இந்த தண்டை மாதிரி இருந்ததுன்னா கால் சிலம்பு. அது இது வந்து இது வளை தான் போட்டிருக்கு. பரவாயில்ல. அப்ப அதை பார்த்துட்டு என்ன பேங்கிள் தான் போட்டிருக்கு. இங்கிலீஷ்ல போடும்போதுல பேங்கிள் போட்டிருக்கு. எனிவே அதை பார்த்தோன்னே அவருக்கு ரொம்ப இந்த தெய்வீக அருள்ல அவருக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி. பகவானோட அதெல்லாம் பார்த்தோன்னே ரொம்ப ஒரு பரவசமாயிட்டு அது அந்த தண்ணீர் தொட்டிக்குள்ள அது அந்த வளை வந்திருக்கு. தண்ணி இப்படி எடுக்கும்போது அந்த பானைக்குள்ள அந்த இது வளை இருக்கு. அது பார்த்தோன்னே தன் தலையில் தொட்டு தன் தலையில் தொட்டு பார்த்த போது அவங்க அப்படி தொட்டோடனே பெரிய ரொம்ப நல்ல ஆழ்நிலை பரவசாலை அவருக்கு வந்து உணர்ந்தார். ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டா ஒரு ஃபீலிங் ஆகும். அடுத்தது அருள்செல்வம் பிரபு, நீங்க தான் 2 பேர் தான் இருக்கீங்க. படிங்கோ. அந்த இடத்தில் அன்று காலை ஸ்ரீ ராதா தாக்குராணியின் இடது பாதத்தில் இருந்த வளையல் காணாமல் போனதை கண்டு அவளது கோபி தோழிகள் வாயடைத்து போனார்கள். ஸ்ரீ ராதா தாக்குராணி, நேற்றிரவு நான் குஞ்சாவின் பக்கத்தில் கிருஷ்ணருடன் நடனமாடும் போது குஞ்சாவில் வளையல் விழுந்திருக்க வேண்டும். அங்கு சென்று அதை கண்டுபிடித்த பிறகு என்னிடம் கொண்டு வாருங்கள் என்றார். ஹரே கிருஷ்ண மாதவி. சக்கிகள்லாம் பக்கத்துல இருக்கும்போது பாக்குறா அவரோட காலில் அந்த தண்டை காணும், அந்த பேங்கிள் போட்டிருக்கிறது வளைய காணும். இது எங்க போச்சு அப்படின்னு இவன் சொல்றேன், நான் நேற்றுக்கு இருந்ததே, நான் நேற்று டான்ஸ் பண்ணியிருந்தேனே கிருஷ்ணா கூட அந்த இந்த இதுல பாண்ட் என்ன பேரு அதுக்கு இப்ப போட்டிருந்ததே கார்டன் என்னது ஒரு அம்மா கிருஷ்ணா நீங்களே எல்லாருமே மறந்து விடுறாளா? எனக்குதான் மறக்கிற வியாதி இருக்கு. குஞ்சாவில வந்து நாம இது கிருஷ்ணா கூட விளையாடிட்டு இருந்தேன், டான்ஸ் ஆடின்னு ஒருவேளை அங்க விழுந்திருக்கலாம். அப்ப சக்கிகள்கிட்ட சொல்றேன், நீ இப்ப போயிட்டு எடுத்துன்னு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். அங்கதான் விழுந்திருக்கோம், நாங்க தான் டான்ஸ் பண்ணியிருந்தேன், அங்கேருந்து கொண்டு வா அப்படி. அப்போ அடுத்தது எஸ் பபிதா மாதாஜி வந்துட்டேடா. மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. நான் நினைச்சேன் பாஸ் வந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பந்த் பண்ணிக்கலாம். நானு லிஃப்ட்ல இறங்க பாருங்க, அப்போ சிக்னல் கட் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. சரி படிக்க முடியுமா? படிக்குமா மாதாஜி? விசாகா தேவி குஞ்சா நதிக்கரைக்கு சென்று வளையலை தேட ஆரம்பித்தாள். அவள் தேடிக்கொண்டிருக்கும் போது அந்த நேரத்தில் குஞ்சாவின் தண்ணீர் பானையை நிரப்பிக் கொண்டிருந்து துக்கி கிருஷ்ணதாஸ் மீது அவள் வந்தாள்.
விசாகா தேவி அவரிடம், இங்கே ஒரு வளையல் கிடந்ததா? சொர்க்கத்தில் இருந்து தேவியாக தோன்றிய இந்த அழகிய பெண்ணை கண்ட துதி கிருஷ்ணதாஸ் அவருடைய புத்திசாலித்தனத்தால் திகைத்தார். இந்த அழியா தேவியின் அமுத வார்த்தைகளை கேட்டு கடவுளின் அன்பின் பிரசவத்தால் அவர் ஊமையாக தாக்கப்பட்டாள். விசாகா தேவி மீண்டும் அவரிடம், இங்கே ஒரு வளையல் கிடந்ததா? துதி கிருஷ்ணதாஸ் பணியுடன் மரியாதையை வணங்கி, ஆம், என்னிடம் உள்ளது. அவர் அவர் விசாரித்தார். தயவு செய்து என்னிடம் சொல்லுங்கள், நீங்கள் யார் என்று பணிவுடன் கூறினார். விசாகா, நான் ஒரு கோபாவின் மகள். நீங்கள் எங்கு வசிக்கிறீர்கள்? அவள் பதிலளித்தாள், நான் இந்த கிராமத்தில் வசிக்கிறேன். அவர் கேட்டார், வளையல் உங்களுடையதா? இல்லை, இது என்னுடையது அல்ல. என் வீட்டில் புதிதாக திருமணமான ஒரு பெண் இருக்கிறார். அவள் கேட்டாள், அது அப்படி இங்கே தொலைந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ விசாகா தேவி தான் அவரோட இந்த க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல வந்து விசாகா தேவி, லலிதா தேவி இவாள இருக்காங்களே. இப்போ விசாகா தேவி தேர்டின்னு வரும்போது அங்க பார்த்தா நிறைய இடத்துல தேடுற விழுந்திருக்காங்க. அங்க பார்த்தா இவர் உட்கார்ந்து இருக்காரு. யாரு? கிருஷ்ணதாஸ் தண்ணி நரைச்சுட்டு இருக்காரு. தண்ணி வந்து என்ன ஃபில்அப் பண்ணி இருக்காரு. அப்ப அங்க பார்த்தோம்னா அவர்கிட்ட கேட்கறா, நீங்க இந்த பாலா பாத்தீங்களா அப்படின்னு. பார்த்தேன், இருக்கு, எங்கிட்ட நான் தான் வச்சிருக்கேன். யாருடைய கொண்டு? என்னோட வீட்டுல ஒருத்தர் புது மணப்பெண் இருக்கா, அவளுடையதுன்னு. அது எப்படி இங்க வந்தது அப்படின்னு கேட்கிறார். பொண்ணை மியூட் பண்ணிடுவா. அந்த பொண்ணை பார்த்தோன்னே வந்து ரொம்ப பரவசம். உங்களுடையதா அப்படி கேட்கறேன். ஏன்னா அவெல்லாம் அப்படியே அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா அந்த என்னது இவாளோட சக்கியா இருந்தாலும் என்னது ஒரு மகாராணி ராஜ்குமாரியோட சக்கிகளும் மியூட் பண்ணிட்டு சோ அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும்போது இது அழகான தேவி யாரு அப்படின்னு நினைச்சு கேட்கறான். இல்ல என்னுடைய இது இல்லை, என்னோட வந்து வீட்டுல ஒரு பெண் இருக்கா, அவளுக்கு இப்பதான் புதுசா கல்யாணம் ஆயிருக்கு, அவளுடையதுன்னு. அப்ப இங்க எப்படி தொலைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு கேட்கறான். மாதாஜி படிங்க. ஜெயஸ்ரீ. அவள் பதிலளித்தாள், நேற்று அவள் இங்குள்ள குஞ்சாவில் பூ பறிக்கும் போது அது எப்படியோ அவள் காலில் இருந்து நழுவியது. அவள் வளையலை தண்ணீரில் இழந்தாள். நான் அவளுடைய வளையலை கண்டுபிடிக்க இங்கே வந்தேன். இங்கே காத்திருங்கள், நான் அவளை உங்களிடம் கொண்டு வருகிறேன். சிறிது நேரம் கழித்து ஸ்ரீ ராதா தாக்குராணி விசாகா தேவியுடன் வந்து ஒரு மரத்தின் பின்னால் ஒளிந்து கொண்டார். விசாகா தேவி, ஓ பக்தரே, அவள் வளையலுக்காக வந்திருக்கிறாள். தூக்கி கிருஷ்ணதாஸ் தூரத்தில் இருந்து மன்னன் ரிஷபானுவின் மகனின் அற்புதமான பிரகாசத்தை கண்டார். மேலும் அவரது ஆத்மா தனது உடலில் இருந்து திருடப்பட்டது போல் உணர்ந்தார். மிகுந்த பேரின்பத்தில் அவர் விசாகா தேவிக்கு வளையலை கொடுத்தார். அப்போது அவருக்கு ஒரு உள்ளுணர்வு இருந்தது. அவருக்கு ஒரு பெரிய மர்மம் வெளிப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் அந்த அவ்வளவு ஆழ்நிலையில இருக்கிறதுனால இமிடியட்லி மேக் அவுட். இந்த ரிஷபானு சுதே தேவி இப்ப படிக்கிறோமே, ரிஷபானோட மகள் யாரு? ராதாராணி. அவ வந்த உடனே அவருக்கு வந்து ஏன்னா ஷீஸ் இது நல்ல இந்த பொட்டன்சி தானே, அவருக்கு கிருஷ்ணாவோட அவ்வளோ இது இருக்கே பொட்டன்சி. அப்ப அவளை பார்த்தோன்னே அவருக்கு வந்து பரவசமா அப்படிதான் இருக்கான். அந்த மர்மம் வெளிப்பட்டது என்னது, பகவானே நம்ம கண் முன்னாடி இருக்கிறவங்கள அவருக்கு தோண ஆரம்பிச்சு. சோ வந்து இவ சொல்றா, அந்த சखी சொல்றா, நான் போய் கூட்டிட்டு வரேன், யாருடையதுன்னு சொல்லி கேக்குறீங்க இல்லையா, அவளையும் கூட்டிட்டு வரேன். அப்ப கூட்டிட்டு வந்தோடனே அவன் மரத்துக்கு பின்னாடி ராதாராணி வந்து மரத்துக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சுட்டு இருக்கா. பக்தரே வந்திருக்கா, என்னோட சखी என்னோட இவ வந்திருக்கா, அந்த கல்யாணமான பெண்ணு வந்திருக்கா, அவளுக்கு கொடுங்க. கிருஷ்ணதாசர் துக்கி கிருஷ்ணன் பார்த்தோன்னே பரவசம் ஆயிடுது. ஏன்னா ராதாராணின்னா கேட்டிருக்காரு நிறைய, இவர் தான் வந்து கடவுள் அம்சமாச்சே அப்படின்னு ரொம்ப அவருக்கு வந்து இதாயிடுச்சு. அப்போ விசாகா தேவி வளையலை கொடுத்தார். அப்புறம் அவருக்கு ஒரு உள்ளூர் ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துட்டு என்ன ஆயிடுச்சு, அவருக்கு ஒரு பெரிய மர்மம் வெளிப்பட்டது. எஸ் பிரபுஜி படிங்க. படிக்கிறார். கிருஷ்ண பிரேமாவின் கண்ணீரால் அவரது கண்கள் நிரம்பிய நிலையில் அவர் தரையில் விழுந்து முழு சமர்ப்பணத்துடன் தனது சிரம் தாழ்த்தி வணங்கினார். அவன் குரல் பரவசத்தில் திணறியது. அப்போது தேவி, ஓ பக்தர்களில் சிறந்தவரே, என் தோழி உங்களுக்கு ஒரு வரம் அளித்து தனது நன்றியை வெளிப்படுத்த மிகவும் விரும்புகிறாள். நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் கேட்கலாம். அதற்கு பதிலளித்த துக்கி கிருஷ்ணதாஸ், எனக்கு வேண்டும் என்று எதுவும் இல்லை. அவளுடைய தாமரை பாதங்களின் தூசியை எடுக்க மட்டுமே நான்
பிரார்த்திக்கிறேன். விசாகா தேவி, இந்த குண்டலத்தில் நீராடுங்கள் என்று பதிலளித்தாள். துக்கி கிருஷ்ணதாஸ் குண்டத்தில் நீராடச் சென்றார். அவர் வணக்கம் செலுத்தினார். பின்னர் அவர் தண்ணீரில் மூழ்கிய போது அவர் ஒரு அழகான பெண்ணின் வடிவத்தை எடுத்தார். விசாகா தேவிக்கு திரும்பிய துக்கி கிருஷ்ணதாஸ் அவருக்கு மரியாதை செலுத்தினார். விசாகா தேவி இந்த புதிய கோபியை ஸ்ரீ ராதா தாக்கூராணியிடம் கொண்டு வந்தாள். புதிய கோபி ஸ்ரீ ராதாவின் தாமரை பாதங்களின் தூசியில் வணக்கம் செலுத்தினார். சாக்கியர்கள் புதிய கோபியை தங்கள் நடுவில் அமர வைத்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இது வந்து ராதாராணியை பார்த்தோம்னா ரொம்ப பரவசம் ஆகி கேக்குறா. யாரு? விசாகா தேவி கேட்கிறா. பக்தர்கள் சிறந்தனே, என் தோழி உங்களுக்கு ஒரு வரம் அளிக்க, ஏன்னா இது ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்கேன், அப்ப ஏதாவது அவங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வரம் மாதிரி ஏதாவது கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க என்ன விரும்புறீங்க அப்படின்னு. அப்ப மிகவும் விரும்புகிறாள். நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் கேட்கலாம் அப்படின்னு. அவர் சொல்ற, எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம், எனக்கு என்ன வேண்டும் என்று எதுவும் இல்லை, எனக்கு வேண்டும் என்று எதுவும் இல்லை. அவருடைய தாமரை பாதங்களோட தூசியை தான் நான் வந்து தலையில வச்சுக்கிறதுக்கு நான் பிரார்த்திக்கிறேன் அப்படின்னு. இப்ப விசாகதேவி இந்த குண்டத்தில் நீராடும் முதல் குளிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே அவர் போயிட்டு குளிக்க போறார். குளிச்சுட்டு வெளியில வர ரொம்ப முன்னாடியே ஆயிட்டார். பிகேம் அவர் இது தாசி, அந்த இது மாதிரி ஃபீமேல் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஒரு அழகான பெண்ணின் வடிவத்தை எடுத்துக்கொண்டார். அப்புறம் அங்க போயிட்டு ராதாராணிக்கு முன்னாடி போயிட்டு விசாகா தேவி திரும்பியப்போ துக்கித் கிருஷ்ணதாஸ் அவருக்கு மரியாதை செலுத்தினார். அப்புறம் விசாகா தேவி விசாகா தேவி அந்த புதிய கோபியை ஸ்ரீ ராதா தாக்கூரிடம் கொண்டு வந்தார். புதிய கோபினா இவர் தான், கிருஷ்ணதாஸ் தான் கோபி மாதிரி அந்த மாறிட்டார் ஃபுல்லா. தண்ணியில வந்து குளிச்சு வெளியில வருது. அந்த புதிய கோபி ஸ்ரீ ராதாவின் தாமரை பாதங்கள் தூசியை வணக்கம் செலுத்தினார். சாக்கியர்கள் யார் தெரியாது, புதிய கோபியை தங்கள் நடுவில் அமர வைத்தனர். மேபி சக்திஸா இருக்கும். படிங்கோ பபிதா மாதா, படிங்க. முடியுமா? படிக்க முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கிற மாதாஜி. அப்போது ஸ்ரீ ராதா ராணி வளையலில் சிறிது குங்குமம் பூசி புதிய கோபியின் தலையில் திலகமிட்டு, இந்த திலகம் உங்கள் நெற்றியில் இருக்க வேண்டும். இன்று முதல் உங்கள் பெயர் ஷியாமானந்தா என்று இருக்கும். இப்போது சொல்லுங்கள் என்று கூறினார். இதில் ராதா தாக்கூராணி அவரது அனைத்து கோபி நண்பர்களுக்கும் மாயமானார்கள். துக்கி கிருஷ்ணதாஸின் சமாதி உடைந்தது. தண்ணீரில் அவர் நெற்றியில் வளையல் பதித்திருந்த ஒளிமயமான திலகத்தின் அடையாளத்தை அவனது பிரதிபலிப்பில் காண முடிந்தது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேற என்னது? சமாதியில இருந்திருக்காரு அவர். இதெல்லாம் என்ன நடந்தது எல்லாம் அவரோட கற்பனையில நடந்திருக்கு. அப்போ இப்போது ஸ்ரீ ராதாராணி வந்து என்ன பண்றாங்க, வளையல் வந்து அந்த வளையல்ல வந்து குங்குமம் எல்லாம் பூசி அவருக்கு வந்து இந்த நெத்தில இந்த இது வைக்கிறான், திலகம் மாதிரி வச்சு விடுறான். இந்த திலகம் உங்கள் நெற்றில் எப்போது இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இன்று முதல் உங்க பேரு மாத்திட்டா, ஷியாமானந்தா அப்படின்னு பேர் மாத்திட்டோம். முதல்ல என்ன இருந்தது? துக்கி. அப்புறம் அவருக்கு பேர் ஆச்சாரியார் என்ன கொடுத்திருக்காரு? கிருஷ்ணதாஸ் அப்படின்னு. இப்போ வந்து இந்த ட்ரீம்லயே ஒரு ராதாராணி வந்து பேர் கொடுத்துட்டா ஷியாமானந்தா, அவங்க பேர் ஷியாமானந்தா என்று இருக்கும். இப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான். அங்க அப்புறம் பார்த்தா எல்லாரும் கூட இருக்கிற சக்கி எல்லாம் மாயமா மறைஞ்சாச்சு, எல்லாரும் ஆயிடுச்சு. அவர் அனைத்து கோபி நண்பர்களும் மாயமானார்கள். துக்கி கிருஷ்ண சமாதி உடைந்தது. அப்படி ஒரு பரவசத்துல இப்படி கண்ணு திறந்து பாக்குறாரு. என்ன அப்படின்னு சொல்லி தண்ணி பிம்பத்தை பார்த்தா நெத்தியில வந்து ஒரு குறி, என்ன குறி? வளையல்ல குங்குமம் போட்டு இட்டு இருக்கிற போல. அவர் என்ன கனவுனா அந்த ஒரு இதுல சமாதி நிலையில என்ன அனுபவித்தாரோ அது வந்து நெத்தியில இருக்கு. ஆனா அங்க மனுஷா யாரும் இல்லை, ராதாராணி இல்லை, அவ சக்கிகள் இல்லை, யாருமே இல்லை. அவன் நெற்றியில் வளையல் பதிந்திருந்த ஒளிமயமான திலகத்தின் அடையாளத்தை அவனது பிரதிபலிப்பில் காண முடிந்தது. ரொம்ப ஆச்சரியமா அதை பார்த்திருந்தேன், பரவசத்தை பார்த்திருந்தேன். அந்த காட்சி. அடுத்தது ஜெயஸ்ரீநாதன் படி. அந்த காட்சியை கண்டு அவன் உள்ளம் வியப்பில் ஆழ்ந்தது. நான் என்ன பார்த்தேன்? இதை சொல்லி மகிழ்ச்சியில் அழத் தொடங்கினார். அதன் பிறகு ஸ்ரீ ராதா தாக்கூராணியின் பெயரில் நூற்றுக்கணக்கான பிரார்த்தனைகளை செய்து அவர் ஸ்ரீ ஜீவகோஸ்வாமியின் தாமரைக்கு திரும்பினார். துக்கி கிருஷ்ணதாசியின் நெற்றியில் பிரகாசித்த புதிய திலகத்தை கண்டு ஜீவகோஸ்வாமி வாயடைத்து போனார். அதன் தோற்றம் குறித்து விசாரித்தார். துக்கி கிருஷ்ணதாஸ் தனது எஜமானர் முன் வணங்கினார் மற்றும் அவரது கண்கள் கண்ணீர் நிறைந்தது. அவர் முழு கதையையும் ஜீவகோஸ்வாமியிடம் கூறினார். இதை கேட்ட ஜீவகோஸ்வாமி மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தார். இந்த அதிசயத்தின் கதையை பொதுவாக மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டாம் என்று அவர் கூறினார். இன்று முதல் உங்கள் பெயர் ஷியாமானந்தா.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஷாமானந்தா அக்செப்டும் பண்ணிட்டாச்சு. ஏன்னா ராதாராணி தானே கொடுத்துருக்கா. அவ இதெல்லாம் ஜீவா கோஸ்வாமி அக்செப்ட் பண்ணி விட்டாரா. யாருக்கும் கிடைக்காத பாக்கியம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு உணர்வு எல்லாம் உங்களுக்கு வந்திருக்கு. அந்த திலகமும் போட்டுருக்கா. நீங்க வந்து ஷியாமானந்தா, இனிமே உங்க பேரு ஷியாமானந்தா, அந்த திலகம் நீங்க பெர்மனண்டா இட்டுக்கலாம். அப்போ ஜீவா கோஸ்வாமிகிட்ட போயிட்டு இதெல்லாம் சொன்னோன்னு அவர் சொல்றாரு, எஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு. அப்புறம் பிரபுஜி படிங்க நல்லா. ஸ்ரீ ஹிருதய சைத்தன்யா தனது சீடரின் நெற்றியில் இருந்த புதிய திலகத்தை பார்த்து மிகவும் கோபமடைந்து, உன் நடத்தை அருவருப்பானது, நீ என்னை இழிவுபடுத்துகிறாய். இவ்வாறு அவர் துகி கிருஷ்ணதாஸை தண்டித்து மீண்டும் மீண்டும் தாக்கினார். துகி கிருஷ்ணதாஸ் தனது குருவின் அனைத்து தண்டனைகளையும் மகிழ்ச்சியான முகத்துடன் தாங்கினார். ஏனென்றால் அவர் தனது குரு மகாராஜாவின் சேவையை விட்டு விலகவில்லை என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார். அன்று இரவு ஹிருதய சைத்தன்ய பிரபு கனவில் ஸ்ரீ ராதா தாக்குராணியை கண்டார். ஸ்ரீமதி ராதாராணி ஹிருதய சைத்தன்யாவை கடிந்து கொண்டார். ஸ்ரீ துகி கிருஷ்ணதாஸ் என்னை மிகவும் மகிழ்வித்ததால் அவருக்கு இந்த புதிய பெயரையும் திலகத்தையும் வைத்தேன். நீங்கள் ஏன் அவருக்கு வித்தியாசமாக அறிவுறுத்தினீர்கள்? ஹிருதய சைத்தன்யா விரஜ இளவரசியின் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கோரி பிரார்த்தனை செய்தார். அவர் ஒரு பெரிய குற்றம் செய்ததை உணர்ந்தார். மறுநாள் காலை ஸ்ரீ ஹிருதய சைத்தன்யா ஷியாமானந்தா பிரபுவை தன் பக்கம் அழைத்து மீண்டும் மீண்டும் அவரை அன்புடன் அணைத்து கொண்டார். கண்களில் ஆனந்த கண்ணீருடன் அவர் தனது சீடரிடம் கூறினார், நீங்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி. ஹரே கிருஷ்ணன். இந்த குருக்கு கூட கிடைக்காத பாக்கியம் இந்த பிள்ளைக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஆனா இவர் அது ஃபர்ஸ்ட் நம்பலை. நீ என்ன இப்ப நான் உனக்கு வந்து தீட்சை கொடுத்துருக்கேன், இது போல திலகம் வச்சுக்கணும், இது போல பண்ணல, நீ என்ன இப்படி அருவருப்பான இருக்கே. யாரோ ராதாவை பாத்தியா, அவர் இன்னும் திலகம் விட்டாலாம், இதெல்லாம் நீ வந்து கதை எடுத்து நீங்க வர ரொம்ப ரொம்ப நிந்தித்தார் அவரை. ஆனா அவருக்கு கிருஷ்ணதாசன ரொம்ப ஹாப்பியா தான் இருந்திருக்கு. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் நான் ஒன்னும் தப்பு பண்ணலையே. அதனால அவருக்கு ஒன்றும் அது குத்தமாவே படல. அவர் அவ்வளவு திட்டம் போது என்னது, அவர் தனது குரு மகாராஜின் சேவையை விட்டு விலகவில்லை, சேவை பண்ணிட்டே இருந்தார். அவருக்கு ஒன்றும் அது வந்து தப்பா தோணவே இல்லை. ஆனா என்ன எடுத்து இவ்வளவு எல்லாம் என்னது திட்டி எல்லாம் பண்ணோன்னு ராத்திரி அந்த ஹிருதய சைத்தன்யா யாரு இவருக்கு தீட்சை கொடுத்தாரோ, யார் இந்த நின்று இருக்காளே, மத்தம் என்ன சொல்லுவா, திட்டின்னு இருக்காரே, அவரோட கனவுல வந்து ராதாராணி வந்துட்டு அவர் சொல்றா, நீ ஏன் துக்கி கிருஷ்ணதாஸை இவ்வளவு மாதிரி இது தப்பு தப்பாதான் ஏன் பேசுற, நான் தான் வந்து திலகம் விட்டேன். ஏன்னா அவர் வந்து எனக்கு அவ்வளவு நல்ல ஒரு வேலை பண்ணி கொடுத்துருக்கார். அப்ப நான் அதனால திலகமும் விட்டேன், அவருக்கு பேரு நான் சூட்டினேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே ரொம்ப அவர் ஆனந்தப்பட்டிருக்காரு. ஓ இந்த மாதிரி நடந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் இந்த கனவுக்கு அப்புறம் வந்து அவர் ரியலைஸ் பண்ணார், ஓஹோ நான் தான் தப்பு பண்ணிட்டேன், இந்த நமக்கு கிடைக்காத பாக்கியம். ஈவன் ஜீவா கோஸ்வாமி கூட ஏன் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி விட்டார், நமக்கு கிடைக்காத பாக்கியம் நம்ம டிசைபிளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அப்படிதான் இருக்கணும் ஆக்சுவலி. எல்லாருமே இல்லையா, இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர்ஸும் சில பக்தர்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே நல்ல எக்ஸால்டட் ஆயிடுவா. சோ குருவுக்கு மிஞ்சிய சிஷ்யன் சொல்வாரு அந்த மாதிரி. சோ நல்ல ஒரு மாதிரி உள்ள குரு என்ன பண்ணுவா, அக்செப்ட் பண்ணிடுவா. பட் இந்த இவர் ஹிருதய சைத்தன்யம் அவருக்கு வந்து அவ்வளவு ஈஸியா அக்செப்ட் பண்ண வரல. அதனாலதான் கனவுல அது தோன்றின அப்புறம் அவருக்கு வந்து புரிஞ்சு போயிடுது, அவர் பெரிய குற்றம், தான் பெரிய குற்றத்தை எழுத்து விட்டேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அடுத்த நாளைக்கு போயிட்டு அவருக்கு அழைச்சு தழுவி, நீ ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலிப்பா, உனக்கு ராதாரணியே வந்து திலகம் எல்லாம் விட்டு கொடுத்துருக்கா, அப்ப எப்படி அவர் வந்து சொல்லியிருக்காளோ, என்ன பேர் விட்டுருக்காளோ, நீ அதையும் வந்து கேரி ஆன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சமாதானம் ஆயிட்டு. அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டோரி அவ்வளவுதான், சின்ன பாசியம் தான் அவரோட. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வந்து முடிச்சு விடுறேன்.